Hello students, how are you? I am Assistant Professor Mulla Aries, and in this video lecture I am going to complete Lighthouse Keeper of Aspinwall written by the Nobel laureate Henry Sienkiewicz. Students, right now we are on page number 136, but before starting video lecture, let's revise it. See students, the Lighthouse Keeper of Aspinwall is written by Henry Sienkiewicz. He is a Nobel Prize laureate. Students, please tell me when Henry Sienkiewicz received Nobel Prize in the comment section below. In the previous two lectures, I have told you that there is an island, and on that island, lighthouse is used to navigate ships which were traveling from New York to Panama. One day, lighthouse keeper lost in the storm, and there is a immediate need of lighthouse keeper. Then writer described difficulties on that lighthouse. I also told you about the conversation between Stravinsky and Falconbridge. And I told you that Falconbridge was impressed by Stravinsky and Falconbridge was ready to hire Stravinsky as lighthouse keeper. And Stravinsky joined the duty on the same day and started to thinking his past. And one thing missing, friends, I have described about Stravinsky as well. He was old, but he was strong man. Stravinsky standed in the balcony and started to recall his past. And which incidents does he recall that we're going to see in this video lecture? So students, let's accelerate this video without wasting any time, and we are on page number 136. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागील दोन लेक्चरमध्ये लाईट हाऊस कुठे आहे आणि त्याचा वापर कशासाठी होतो ते पाहिले होते. तसेच सुरुवातीला मी सांगितलं होतं की लाईट हाऊसवर काम करणारा कर्मचारी अचानक गायब झाला आणि ती जागा भरणे अत्यंत गरजेचे होते. म्हणजे 12 तासाच्या आत जागा भरणे अत्यंत गरजेचे होते. लाईट हाऊसवर काम करणे तसं काय खूप जबाबदारीचं काम होतं, कारण तिथल्या कर्मचाऱ्याला कैद्यासारखे राहावे लागत असे आणि फक्त एकच दिवस त्याला सुट्टी मिळत असे. तसेच तुम्हाला स्कॅव्हिन्स्कीची ओळख देखील करून दिली होती. आणि स्कॅव्हिन्स्की हा एक वृद्ध व्यक्ती आहे, तो 70 वर्षाचा आहे, तरी देखील खूप तो चपळ आहे. तसेच तो फॅल्कनब्रिज यांच्यासोबत बोलत असताना त्याचे इंटरव्ह्यू स्किल्स कसे दाखवतो ते देखील आपण पाहिलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आणि फॅल्कनब्रिज त्याला कामावर ठेवतात आणि त्याच दिवसापासून तो कामावर रुजू होतो. संध्याकाळी तो त्याच्या भूतकाळात घडलेल्या घटना आठवतो आणि बाल्कनीत उभा राहतो. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये त्याच्या डोक्यात कोणकोणते विचार येत होते आणि त्याच्या भूतकाळात काय आहे ते आपण पाहणार आहोत. आणि आज आपण ही शॉर्ट स्टोरी जी आहे आपली लाईट हाऊस कीपर ऑफ एस्पिनवॉल रिटन बाय हेनरी सिंकिविच ते आपण काय करणार आहोत, कंप्लीट करणार आहोत. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण याच्या पुढे मी लवकरच कम्युनिकेशन स्किलवर व्हिडिओ बनवणार आहे. आणि तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, सुरू करूयात पेज नंबर 136 पासून. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला मी पुस्तक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड केलेलंच आहे. ते तुम्ही काय करू शकता, वाचून तुम्ही त्यातले पॉईंट्स वगैरे काढू शकता. मी फक्त काय करेन, इथे त्या पेजवर जे काही डिस्क्राईब केलेलं आहे रायटरने ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करेन किंवा एक्सप्लेन करून सांगेन. तर सर्वप्रथम मी इंग्लिशमध्ये एक्सप्लेन करेन, त्याच्यानंतर त्याचे भाषांतर करून एक्सप्लेन करेन विद्यार्थी मित्रांनो. Students, I am on page number 136 and here I am going to explain the text line by line and explain it in my own words, and after that I am going to translate it in your mother tongue. And students, I request you to write down important notes while listening this video. Students, Stravinsky stood in the balcony and recalled his past. As
as writer says that he wandered in 4 parts of the world and tried every occupation. Stravinsky was labor-loving and honest. He earned money, but he was failed to retain it. Writer described that the occupations which Stravinsky had in his past, as he worked as gold miner in Australia, then in Africa he was diamond digger, and after that he was rifleman in East Indies in public service, and after that he had tried farming in California as well, but he lost it in drought. Oh, what a bad luck he had. And then he tried trading with wild tribes in Brazil. Then his raft was destroyed on the Amazon and he was survived there without any food, clothes. He literally eats wild fruits and then he tried to escape from wild animals. See students, the Amazon forest is considered as one of the densest forests in the world, and it is one of the largest rainforest as well. And most of the part is situated, that is Amazon's part is situated in Brazil, that is more than 50%, and the remaining part is in Peru and Colombia. You know students, if you are preparing for competitive examination, then you had read it that world's largest river, that is Amazon river, is in this forest, and as well as it is the second largest river in the world. Students, mention which is the longest river in the world and also mention the country as well in the description box. So students, Amazon is the mysterious land, as there are so many types of animals like leopard, anaconda, etc. are present in that forest. And students, in that deadliest forest Stravinsky alone survived. Then students, he had forge in Helena, but it was destroyed in great fire. Students, forge is a place where metal objects are made by heating. And after that students, Canadian trappers saved him from red Indians, and then in the Rocky Island, and then he was harpooner but his vessel destroyed, and at last he had cigar factory in Havana, but when he was suffering from vomito his friends robbed that factory, and after that incident finally he was in Aspinwall. And according to the writer, Aspinwall is the place where his failure comes to an end, because no one can reach that rocky island, no man or no water. विद्यार्थी मित्रांनो, स्कॅव्हिन्स्की आपला जो मेन कॅरेक्टर आहे तो खूप प्रामाणिक आहे. वयोवृद्ध असला तरी तो खूप चपळ आहे आणि त्याला कष्टाची आवड आहे. त्याने आयुष्यात प्रत्येक व्यवसाय करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला प्रत्येक कामामध्ये अपयशच आलं. तो ऑस्ट्रेलियामध्ये सोन्याच्या खाणीत कामाला होता, पुन्हा आफ्रिकेमध्ये हिऱ्याच्या खाणीत काम केलं त्यानं. त्याच्यानंतर तो ईस्ट इंडिजमध्ये रायफलमॅन म्हणून कामाला होता. त्याच्यानंतर त्याने कॅलिफोर्नियामध्ये शेती केली, पण दुष्काळामुळे ती जमीन देखील त्या जमिनीतून त्याला देखील काहीच मिळालं नाही. त्याच्यानंतर तो ॲमेझॉनच्या जंगलामध्ये कंदमुळे खाऊन जगला. अगदी कपडे देखील त्याच्याकडे नव्हते, तसा तो जगला. विद्यार्थी मित्रांनो, ॲमेझॉनचे जंगल हे जगातील सर्वात मोठे जंगल आहे. जगातील सर्वात मोठी आणि दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात लांब नदी म्हणजेच ॲमेझॉन नदी त्या जंगलात आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, कमेंट बॉक्समध्ये जगातील सर्वात लांब नदी कोणती ते तुम्ही मेन्शन करा आणि ती कुठे आहे ते देखील मेन्शन करा. त्याच्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, त्याने हेलेनामध्ये भट्टी उभारली, पण ती पण जळून खाक झाली. पण स्कॅव्हिन्स्की हरला नाही. त्याने हवानामध्ये सिगार फॅक्टरी काढली, परंतु त्यावेळेस त्याला वोमिटो झाला आणि तेव्हा त्याच्याच मित्राने त्याला लुबाडलं. विद्यार्थी मित्रांनो, स्कॅव्हिन्स्की हा प्रचंड इच्छाशक्ती असणारा व्यक्ती आहे. कितीही अडचणी आल्या तरी तो प्रयत्न करणे सोडत नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, हा टेक्स्ट देण्यामागचा विद्यापीठाचा हाच हेतू असू शकतो की तुमच्यामध्ये देखील स्पिरिट जागा करावा. तुमच्यातला देखील स्कॅव्हिन्स्की त्यांना काय करायचं आहे, शोधायचं आहे किंवा उभा करायचा आहे.
कारण विद्यार्थी मित्रांनो, ग्रॅज्युएशन नंतर तुम्ही देखील व्यवसाय किंवा उद्योग ट्राय करणार आहात. यश अपयश येतच राहतील, पण फक्त प्रयत्न करणं महत्त्वाचं आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, कोविडमध्ये प्रत्येकाला ह्या स्पिरिटची जास्त गरज आहे. कारण ज्यावेळी आपण अशा स्टोरीज वाचतो त्यावेळी नवीन नवीन आपल्याला ऊर्जा मिळते. इन्स्पिरेशन मिळवण्यासाठी तुम्ही आणखी काही पुस्तके वाचू शकता किंवा रेफर करू शकता. जसं की अब्राहम लिंकन यांचं पुस्तक आहे, नंतर वॉशिंग्टन कार्वर यांचं पुस्तक आहे, किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं पुस्तक आहे, APJ अब्दुल कलाम यांचं पुस्तक आहे. अशी भरपूर पुस्तकं आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, जेणेकरून ज्यातून तुम्हाला ऊर्जा मिळते, प्रेरणा मिळते आणि तुम्हाला आत्मविश्वास देखील मिळतो. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मराठीमध्ये एक पुस्तक आहे विना गवाणकर यांचं, एक होता कारवर नावाचं पुस्तक. ते तुम्ही नक्की रेफर करा. त्यातून तुम्हाला नक्कीच आत्मविश्वास मिळून जाईल. मित्रांनो, माझ्याकडे देखील याची एक PDF आहे, पण ती इंग्रजीमध्ये आहे. विना गवाणकर यांचं जे पुस्तक आहे ते इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट केलेलं माझ्याकडे PDF आहे. ते तुम्हाला हवं असल्यास आपले टेलिग्राम चॅनल आहे, त्या चॅनलवर तुम्ही जॉईन व्हा. तिथे तुम्हाला ते पुस्तक मिळून जाईल. त्या आपल्या चॅनलची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तिथून तुम्ही जॉईन व्हा, म्हणजे तुम्हाला ते PDF मिळून जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो, स्कॅव्हिन्स्कीबद्दल डिस्कस करायचं झाल्यास, स्कॅव्हिन्स्की आता आयलँडवर आलेला आहे आणि एक बेट आहे जिथे त्याला कोणीच म्हणजे गाठू शकत नाही किंवा कोणीच तिथे पोहोचू शकत नाही त्याला हरवण्यासाठी, आणि तो आता एकटाच आहे. त्यामुळे त्याला ती जागा खूप महत्त्वाची वाटते. विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगितलं की स्कॅव्हिन्स्की हा आयलँडवर आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण एक ग्रॅमॅटिकल रूलबद्दल डिस्कशन करूयात. आताच मी आयलँड ह्या शब्दाचा उच्चार केला. आयलँड या शब्दाला मी आयसलँड न वाचता आयलँड असं वाचलं. कारण काय असू शकतं हे मी तुम्हाला इथे थोडक्यात 2 ते 3 शब्दात मी तुम्हाला सांगेन. याच्या आधी ते मी शिकले किंवा शिकवले किंवा कुठेतरी ऐकले म्हणून मी तुम्हाला सांगितले असं काय आहे का? नाही. त्याला एक नियम आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आणि तो नियम असा आहे की एसला सायलेंट करण्याबद्दलचा तो नियम आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जर एखाद्या स्पेलिंगमध्ये यस हा आय आणि एलच्या मध्ये असेल तर तो सायलेंट असतो. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, त्याचे काही एक्झाम्पल्स आहेत, हे मी इथे देतो. पहिला आहे आयलँड, नंतर आयलेट आणि आईल. हे 2 ते 3 एक्झाम्पल्स आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. जसे की तुम्ही इथं पाहताय, यस हा आय आणि एलच्या मध्ये आहे, त्यामुळे कसा आहे तो सायलेंट आहे. ज्यावेळेस तुम्ही असं कोणतेही स्पेलिंग पाहाल त्यावेळेस यसला सायलेंट करा. आणि जसं की मी तुम्हाला सांगितलंय, इथं आयसलँड नसून आयलँड असं वाचायचं आहे. And students, let's move to page number 136. And students, on page number 136, on this page which describes the dedication of Stravinsky, everyone who knows Stravinsky told that he had no luck, that is, he had bad luck or no luck as well. And Stravinsky blames the polar star and said it comes from that place. Writer compares the patience of Stravinsky with Indian. He injured number of times in Hungary, but he had heart of child. That is, he gave his medicines to a sick when vomito attacked in the Cuba. Writers compares him with hard-working ant. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला स्कॅव्हिन्स्कीचे डेडिकेशन पाहायला मिळतात आणि जे त्याला ओळखतात त्यांच्यामध्ये तो एक दुर्दैवी आहे. मग त्याला नशीब नाही, आपलं कमनशिबी आहे. आणि आपलं कमनशिबी असण्याचं कारण तो त्या ध्रुव ताऱ्याला देतो. ध्रुव तारा माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो कुठे असतो? त्या ध्रुव ताऱ्याकडे तो बोट करतो आणि सांगतो की हे जे सर्व काही माझे बॅड लक आहे ते तिकडून येतं, असं तो सांगत असतो. पण हे असून देखील त्याच्याजवळ कमालीचा संयम आहे आणि लेखक त्याची तुलना इंडियन सोबत करतात.
विद्यार्थी मित्रांनो, इंडियन म्हणजे आपण, आपल्यामध्ये संयम भरपूर असतो विद्यार्थी मित्रांनो. स्कॅव्हिन्स्कीची तुलना ते मुंगीसोबत देखील करतात आणि ते त्याचे प्रयत्न, त्याचा संघर्ष कमालीचा आहे असं देखील सांगतात. विद्यार्थी मित्रांनो, कितीही अपयश आलं तरी स्कॅव्हिन्स्की हा खचला नाही, निराश झाला नाही. तो फक्त प्रयत्न करत राहिला. कितीही कठीण परिस्थिती असली तरी देखील तो आत्मविश्वासाने सुरुवात करायचा आणि म्हणायचा, मी पुन्हा येईन, पुन्हा येईन. Let's move to page number 138 and 139. Here, writer says that Stravinsky became old and lose his energy. Day by day, he became very sensitive. The very sight of birds, mountains, and melancholy music made him homesick. And finally, he decided to take rest. And that's why he joined the duty of lighthouse keeper. This text is available on page number 138 and page number 139. Then on page number 139, writer described that the scene which Stravinsky watching from balcony, and Stravinsky lights the lantern and goes where only tick-tock of clock disturb him. That is, he goes to sleep where only tick-tock of the clock disturb him. शेवटी इथं लेखक सांगतात विद्यार्थी मित्रांनो, इतकं सगळं सहन केल्यामुळे तो खूप थकला होता किंवा हळवा झाला होता. पक्ष्यांचा आवाज किंवा शांत निसर्ग पाहिला की त्याला घरची आठवण येत असे. आणि आता तसंच तो म्हातारा देखील झाला होता आणि खूप थकला होता तो. त्यामुळे त्याला विश्रांती घेण्याचं त्यानं ठरवलं. त्या विश्रांतीमुळेच तो काय करतो, लाईट हाऊसवर काम करण्याचं काय करतो, डिसिजन घेतो. त्यानंतर लेखक समुद्राच्या सीनचं वर्णन करतात. ते तुम्ही 138 पेज नंबर आणि 139 वर ते तुम्ही काय करू शकता, तिथून इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता. आणि शेवटी रायटरनं असं सांगितलं विद्यार्थी मित्रांनो, स्कॅव्हिन्स्की लाईट हाऊसवरील ते दिवे लावतो आणि झोपी जातो, जिथे फक्त घड्याळाचं टिकटिकच म्हणजे घड्याळाचा आवाजच फक्त त्याला ऐकू येत होता आणि तो शांत तिथे झोपी गेला. So that's it for today, students. Hope you understand this topic, and if you have any questions regarding to this topic, mention in the comment section below. And thanks for watching this video. I'm going to start communication skill related topics from next video. Till then, be safe and take care.